дуруд шунавандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман аз студияи марказии радиои Муҷир мешунавед. мақомоти тафтишотӣ айбро дар нисбати Артем Бличштейн, соҳиби хобгоҳ дар деҳаи Новосергеевкаи ноҳияи Всеволожский вилояти Ленингради Русия, ки дар он ҷо сирояти оммавӣ бо коронавирус дар байни бошандагони хобгоҳ сар зад, сахттар кард. Ин дар ҳоле аст, ки яке аз муҳоҷирони дар карантин қарор дошта дар хобгоҳи мазкур фавт кардааст. Дар ин хусус хабаргузории ТАСС менависад, вале шахсият ва шаҳрвандии кадом кишвар будани муҳоҷири фавт карда то кунун эълон нагардидааст. Дафтари матбуотии раёсати тафтишотии кумитаи тафтишоти вилояти Ленингради Русия хабар медиҳад, ки ҳоло соҳибкор ба вайрон кардани қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ, ки боиси марги инсон шудааст, айбдор карда мешавад. Дар аввал парвандаи ҷиноятӣ бо қисми 1 моддаи 236 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия, яъне вайрон кардани қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ аз хунукназарӣ боиси бемории оммавӣ гардидааст, оғоз карда шуда буд, ки тибқи қарори додгоҳ раҳбари хобгоҳи мазкур дар боздоштгоҳи пешакӣ қарор дорад. муфаттишони парванда баъд аз марги яке аз муҳоҷирони дар хобгоҳ қарор дошта парвандаи ҷиноятиро нисбати соҳибкори рус бо ризояти додситорӣ аз қисми 1 моддаи 236 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ба қисми 2 ҳамин модда иваз карданд, ки қисми 2 ин модда вайрон кардани қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ, ки дар ҷараёни беэҳтиётӣ боиси марги инсон шудааст, ҷазоро барои гумонбаршаванда шадидтар мекунад. ҳоло бошад назари худи гумонбаршаванда дар ин ҷиноят ва ё вакили дифои ӯ маълум нест, вале тафтишот ба расонаҳо хабар доданд, ки гумонбаршаванда гуноҳро ба ӯҳда намегирад, ки ин низ ҷазоро дар нисбаташ вазвинтар мекунад. хотиррасон мекунем, ки дар натиҷаи як санҷиши муштараки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти Роспотребнадзори вилояти Ленингради Русия як хобгоҳи ғайриқонунӣ дар деҳаи Новосергеевка дар наздикии шаҳри Санкт-Петербург ошкор карда шуда буд, ки дар он шаҳрвандони хориҷӣ, асосан муҳоҷирони меҳнатӣ зиндагӣ мекунанд. дар маҷмӯъ дар хобгоҳи мазкур 472 нафар муҳоҷирон зиндагӣ доштанд, ки аз рӯи маълумоти охирин 123 нафари онҳо аз вируси корона сироят ёфтанд. бо марги аввалин муҳоҷири гирифтор ба коронавирус дар хобгоҳи мазкур мақомот тафтишотро дар нисбати соҳибмулки хобгоҳ пурзур карданд. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо директори дафтари минтақавии созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ дар Аврупо Ханс Клуге гуфтугӯи телефонӣ анҷом додааст. суҳбати вазири робитаҳои хориҷии Тоҷикистон бо раҳбари дафтари минтақавии созмони ҷаҳонии беҳдошт масъалаҳои пешгирии паҳншавии коронавирус дар Тоҷикистонро дар бар гирифтааст. гуфта мешавад, ки суҳбати телефонии 22 апрел баргузор гардидааст. дар ин хусус департаменти иттилооти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар медиҳад. зимни суҳбат ҷонибҳо пешгирии паҳншавии вируси COVID-19 ва оқибатҳои он барои кишвар, инчунин кӯмаки созмони ҷаҳонии беҳдошт ба Тоҷикистонро дар пешгирии воридшавӣ ва паҳншавии сирояти коронавирус баррасӣ карданд. қайд карда мешавад дар хабари дафтари матбуотии вазорати робитаҳои байналмилалии Тоҷикистон. инчунин дар бораи видеоконференси ояндаи минтақавӣ дар сатҳи вазирони корҳои хориҷӣ дар мавриди андешидани чораҳои муштарак алайҳи ин эпидемия табодули назар карда шудааст. ёдовар мешавем, ки як ҳайати коришиносони созмони ҷаҳонии беҳдошт ҳафтаи оянда ба ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Туркманистон ташриф меоранд. пас аз боздид аз ҳар ду кишвар интизор меравад, ки ҳайати коришиносони созмони ҷаҳонии тандурустӣ барои мубодилаи арзёбии вазъи минтақа брифинги кушода бо ширкати хабарнигорон баргузор кунанд. тибқи маълумоти расмӣ то ба ҳолати имрӯз 24 апрел дар Тоҷикистон ягон ҳолати сироятёбии коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. дар Тоҷикистон аз аввали соли 2020 пардохти нафақа беш аз 536 миллион сомониро ташкил додааст, ки ин нисбат ба соли 2019 6.4
درصد زیاد است. گفته می شود که در جمهوری تاجیکستان از اول سال روان حجم نفقه و کمک پولی ها 536.2 میلیون سومانی یا خود 52.3 میلیون دلار را در بر گرفته است. خبر میدهد اگنتی امور نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. طبق معلومات رسمی در تاجیکستان تا اول ماه اپریل سال روان بیش از 715,000 نفقه خور زندگی می کنند. طبق معلومات وزارت مالیه جمهوری در بودجه دولتی سال جاری برای سقوط اجتماعی و حفظ اجتماعی اهالی زیاده از 3.9 میلیون سومانی یا خود 381.5 میلیون دلار جدا کرده شده است. این رقم نسبت به سال 2019 233.7 میلیون یا 6.4% بیشتر است. حجم مبلغ گذاری ساحه 14.4% افزایش یافته است. پیشتر خبر داده شده بود که شماره نفقه خوران در تاجیکستان در 9 ماه سال 2019 10,000 نفر افزایش یافته است. تحولات تاجیکستان و جهان را ادامه میدیم و نظر میکنیم به جمهوری چخ. روز پنجشنبه 22 اپریل دادگاه شهر پراگا بعضی قرارهای مهم حکومت چخیا را لغو کرده یک قطار محدودیت‌های اجتماعی را در دوره پاندمی کرونا ویروس بیکار کرد. دادگاه قرار قبول کرد که صرف نظر از ضرورت چاره‌های محدود کننده در وضعیت کنونی بعضی آنها از جانب حکومت به قانون ویرانکنی حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان آورده رسانیده است. از این رو یک قسمت چاره‌های محدود کننده در جمهوری چخ از جانب دادگاه بیکار کرده شد. این به منع حرکت به استثنای حرکت‌های ضروری، منع بازدید به بیماران بستری شونده و محدود کردن سودای چکنه به استثنای فروش خوراک، داروواری، سوزشواری دیزلی و محصولات تمباکو داخل دارد. محدودیت‌ها در نیمه ماه مارس در جمهوری چخ وارد کرده شد. حکومت نقشه بیکار کردن تدریجی آنها را پیشنهاد کرد، اما در عین زمان اکثریت تدبیرهای روی دست گرفته شده عملی گردیده ایستادند. گروه دادرسای دادگاه شهر پراگا در قرار صادر کرده اشان قید داشتند که منع این گونه حالتها دخالت جدی به جامعه و محدود کردن حقوق‌های شهروندان که در کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری چخ پیش بینی شده را در بر می‌گیرد. به گفته رئیس دادگاه شهر پراگا شتپان ویبرنو، چنین محدودیت‌های جاری کرده حکومت طبق قانون باید در دوره اعلام گردیدن وضعیت فوق‌العاده روی دست گرفته شود. از این رو بنابر مخالفه کنستیتوسیا جمهوری چخ و دیگر قانون‌های عمل کننده که حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان جمهوری چخ را تأمین می‌کنند، مخالف بودن قرارهای حکومت یک قسم از آنها با قرار هیئت دادگاه شهر پراگا بیکار کرده شد، گفته است شتپان ویبرنو، رئیس دادگاه شهر پراگا جمهوری چخ. وزیر کارهای داخلی جمهوری چخ یان گاماچک، سردار ستاد بحرانی به مبارزه با پاندمی کرونا ویروس، گفته است که محدودیت‌ها خیلی مهمند و حکومت از پارلمان خواهش می‌کند که آنها را همچون یک قسم قانون فوق‌العاده تصدیق کند. در خصوص بیکار کردن قرارهای حکومت از جانب دادگاه شهری، وزیر کارهای داخلی چخ یان گاماچک ابراز داشته است که حالا کمی فرصت داریم، در این رابطه با هیئت کابینه حکومت مشورت خواهیم کرد و در صورت ضروری شمردن از روی قرار دادگاه شهر پراگا به زینه‌های بالایی دادگاهی شکایت میبریم. کارشناسان در این مورد به مستقل بودن نظام دادگاهی و دموکراسی و حقوق بنیاد جامعه جمهوری چخ انگشت اشاره میکنند. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. تاجیکستان صادرات محصولات کشاورزی را قریب 50% کم کرد، اما واردات را بیش از 2 مرتبه افزایش داد. طبق اطلاع خدمات گمرک کشور در 3 ماه اول سال روان به بودجه جمهوری بیش از 25.6 هزار تن محصولات کشاورزی وارد کرده شده است که این نسبت به سال گذشته 63.6% زیاد است. در ماه‌های ینور مارس سال 2019 حجم واردات محصولات کشاورزی بیش از 15.7 هزار تن را تشکیل داده است. همزمان افزایش واردات بعضی نمادهای محصولات کشاورزی به قید گرفته شده است، از جمله 305.4 تن پیاز و بیش از 8,000 تن کارتوشکا به کشور وارد کرده شده است که این نسبت به همین دوره سال 2019 5.8 مرتبه زیاد است. افزایش واردات پامیدور، میوه‌های سیتروسی، خرما
بمب و غیره نیز به نظر می رسد. همزمان وزارت کشاورزی کشور از افزایش استحصال محصولات کشاورزی در برابر 47% کم شدن صادرات بسیار نوع‌های محصولات کشاورزی خبر می‌دهد. از آغاز سال روان صادرات بیش از 12,000 تن را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10,000 تن کمتر است. از جمله صادرات پیاز و کرم متناسباً 60 و 30% کاهش یافته است. در این دوره صادرات سیب، نوک و دیگر نوع‌های میوگی 16 مراتب افزایش یافته است. طبق اطلاع وزارت کشاورزی از اول سال روان افزایش محصولات زراعتی 1.6 برابر را تشکیل داده است. از جمله در این دوره محصولات سبزیجاتی در حجم زیاده از 3000 تن در جمهوری افزایش داده شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سراغ‌های نمایندگی‌های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان را در خارجه در سامانه رسمیش جای داده است که شهروندان جمهوری می‌توانند در حالت ضروری به نمایندگی‌های دیپلماتی کشور در خارج مراجعت کنند. وزارت کارهای خارجه خبر می‌دهد که رقم‌های تلفن‌های شبانه روزی در نمایندگی‌های دیپلماتی و کنسولگری تاجیکستان در خارجه برای واکنش سریع و درخواست شهروندان کشور بنابر جاری شدن محدودیت‌ها در کشورهای گوناگون جهان از پاندمی نوی کرونا ویروس نوی کووید 19 فعال هستند. سامیان عزیز، شرح این ساعته تحولات تاجیکستان و خارج جهان را مستقیما روی موج رادیو ماجر شنیده. در ساعت‌های بعدی ما شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.